बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कारण कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा ठारो अर्थात फेब्रुआरी मासरे बदलिबाकु जाउछि। कारण फेब्रुआरी मासरे बुध एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने जाउछंती। तो एहार प्रभाव रे आपणक जीवन रे मध्य किछि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे एहा आपणक पई शुभ रहिबो ना अशुभ से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एवं आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां सरस्वती निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउछि कुंभ राशि एवं कुंभ राशिर राष्ट्राधिपति हेउछंती शनि। तो शनि आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगल। अष्टम भावरे विराजमान अछंती केतु एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती सूर्य एवं बुध। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति शनि आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। तो बंधु माने 11 फेब्रुआरी पर्यंत जे पर्यंत बुध आपणकर द्वादश भावरे अछंती तो से पर्यंत आपणको निजर स्टमक रिलेटेड किछि सतर्क रहिबार अछि। निजर खाद्यपेय प्रति ध्यान रखिबार अछि। कारण 11 फेब्रुआरी भितरे आपणकर पेट जनित स्टमक रिलेटेड किछि समस्या देखा देई पारे। मात्र आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम किंतु मजबूत रहिबो। एवं 11 फेब्रुआरी परे जेतेबेले बुध आपणकर प्रथम भावरे थिबे सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य बहुत भलो रहिबो। 11 फेब्रुआरी परे आपणकर स्वास्थ्य संबंधित अन्य कोनोसी भी समस्या देखा जिवो नाही। तो फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भलो रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। एवं 11 फेब्रुआरी को बुध आपणकर प्रथम भाव को चालन करिवे। तो 11 फेब्रुआरी को बुध जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को आसीबे तो 11 फेब्रुआरी परे आपणकर पाठ पढ़ा पई समय बहुत भलो रहिबो, सर्वश्रेष्ठ रहिबो। आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगल जे कि आपणकर दशम एवं तृतीय भावर अधिपति अटंती। तो मंगल आपणको बहुत एनर्जी प्रदान करिवे। मात्र मझिरे मझिरे आपणकर माइंड टिके डाइवर्ट होई पारे। ऑनलाइन गेम डिजिटल एवं आपण निजर फ्रेंड्स मानक सहित समय बिताइबा पई चाहिबे। मात्र 11 फेब्रुआरी को बुध जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को चली आसीबे तो आपणकर पाठ पढ़ा सब दिगरो ठीक ठाक रहिबो। आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम अछि 11 फेब्रुआरी परे तो आपणको पई ताहा बहुत भलो रहिबो। एवं आपण जदि कोनोसी एडमिशन नेबा पई चाहुछंती, कोनोसी फॉर्म फिलअप करबा पई चाहुछंती तो सेथि पई मध्य 11 फेब्रुआरी परर समय आपणको पई अनुकूल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती मंगल जे कि संपूर्ण मास सारा आपणकर पंचम भावरे ही रहिबे। कारण फेब्रुआरी मासरे मंगलंकर कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही। तो एहार प्रभाव रे आपण निजर पार्टनर को मध्यरे टिके क्रोध स्वभाव देखिबाकू पाइबे एवं तांकर धैर्य रे मध्य कम देखा देबो। कारण मंगल हेउछंती अग्नि तत्वर ग्रह।
ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେନାପତି। ତ ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 11 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଠିକଠାକ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରେସନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଠିକଠାକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ, ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଡାଉନ ହେଲା ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଏସବୁ 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିବ। 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକଠାକ ହୋଇଯିବ। କାରଣ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କିଛି ଆଇଡିଆ ଆସିପାରେ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ, ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ MNC କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାମିନା ରହିବ, ଏନର୍ଜି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଏକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆସିବ। ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହି ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମଧ୍ୟ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ମାତ୍ର 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।